नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार 130 करोड़ लोगों के संकल्प नाल देश अगे वध रहा है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 लाख केंद्रों तो ई संजीवनी टैली सलाह मशवरा सहूलत की की शुरुआत। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद मोबाइल सेहत सेवा नूं बेहतर सेहत सेवावां मुहैया करवाउण विच दस्सिया मोहरी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली के मौजूदा हालात बारे पंजाब सरकार तो वाइट पेपर जारी करने की कीती मंग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश 130 करोड़ लोगों के संकल्प नाल अगे वध रहा है। हनुमान जयंती मौके गुजरात के मोरवी विच भगवान हनुमान की 108 फुट उच्ची प्रतिमा तो वर्चुअल माध्यम राही पर्दा हटाउण की रस्म अदा करन मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल नूं असीं होर उज्जवल करना है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका प्रयास का सब तो उत्तम उदाहरण भगवान राम की जीवन लीला है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। चार धाम प्रोजैक्ट तहत देश के चारे कोनिया विच भगवान हनुमान जी दीयां 4 मूर्तियां स्थापित कीतियां जा रही ने। इस लड़ी तहत अज दूजी प्रतिमा तो पर्दा हटाया गया है। मोरवी के बापू केशवानंद जी आश्रम विच इस प्रतिमा की स्थापना की गई है। हनुमान जी 4 धाम प्रोजैक्ट तहत साल 2010 विच पहली प्रतिमा शिमला विच स्थापित की गई सी, जबकि दखन के रामेश्वरम विच तीजी प्रतिमा की स्थापति का काम निर्माण अधीन है। संकट मोचक भगवान हनुमान जी की जयंती अज भरपूर शरधा ते उत्साह नाल मनाई गई। श्रद्धालु सवेर तो ही मंदिरों में पूजना शुरू हो गए और पूरे विधि विधान नाल पूजा अर्चना की। भगवान हनुमान की जयंती चेत महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी मनाई जाती है। इस पवित्र दिहाड़े मौके मंदिरों में हनुमान चालीसा ते सुंदर कांड के पाठ किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास में गैर संगठित खेत्र के कामिਆਂ का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट करदਿਆਂ कहा कि अजिहे करोड़ा कामिਆਂ के जीवन ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ सरकार सदा यतनशील रही है। प्रधानमंत्री ने ਵੱਖ-ਵੱਖ लोक भलाई स्कीमां का जिक्र करਦਿਆਂ कहा कि इन्हां योजनावां नाल जिथे समाजिक सुरक्षा यकीनी बनी है, उत्थे ही महामारी दौरान उन्हां दी मदद लई कई होर कदम चुके गए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करोड़ा कामिਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि अजिहे किरतियां की समाजिक सुरक्षा विच ही देश का मजबूत भविख छुपिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट राही दस्सिया कि गैर संगठित खेत्र के 38 करोड़ कामिਆਂ की समाजिक सुरक्षा ਲਈ 29 किरत कानूनों को सरल बना के 4 लेबर कोड लिआंदे गए ने। कौमी डाटाबेस ई श्रम नाल जुड़ के 27 करोड़ किरतियां को नवीं पछाण मिली है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना नाल हुण तक 30 लाख रेहड़ी फड़ी वालियां नूं 3.2 हज़ार करोड़ का करजा मिलिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत किरतियां नूं हुनर की ताकत मिली है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत सेहत और वैलनेस की चौथी वर्षगांठ मौके अज 1 लाख केंद्रों तो ई संजीवनी टैली सलाह मशवरा सहूलत की शुरुआत की।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ने विकास ਨੂੰ सेहत नाल जोड़िया है। बहुत बड़ा काम है। मेरी दृष्टि से टेली कंसल्टेशन को जितना हम सक्सेस करेंगे इतना हेल्थ केयर एक्सेस होगी। दूर सुदूर गरीब या तो गांव में रहने वाले लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचना, उसमें उसका समय भी जाता है, खर्च भी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब के रूप में विकसित करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। इस दौरान देश ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰ ਅਭਿਆਨ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਲਕੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸਰ ਕਣਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ ਅੰਗਾਮੁਥੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਸਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਅਰਬ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 32 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੁਰਗਮ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। चौथी वर्षगांठ पर आपके कर कमलों से 4 नए विधानसभा क्षेत्रों को और 3 जिलों में गाड़ियां हम और देने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਆਰਲੇਕਰ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਲੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। विकास के ऊपर तो मोदी जी की सरकार और भाजपा की सरकारें जानी जाती है और डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल प्रदेश में मिला है।
केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, ये सारी सुविधाओं पर काम किया। पानी की बहुत बड़ा काम हुआ है, सड़कों पर काम हुआ है। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਪੁਸਤਕ ਥੇਏ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਗਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਧੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੋਸਬਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਗਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਗੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਬੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੂਠੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ MyGov ਅਤੇ ਨਮੋ ਐਪ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1800117800 ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1922 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ SMS ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਟੈਲੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੋੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।